सही बुखारी और हदीस ते इंशाअल्लाह आगे ना बहस को हदीस नंबर 3199 किताब बदअल खल्क़ 59 बाब सिफ़त शम्स वल क़मर 4 हदीस 3199। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई कि यौज़र नवर डूबे दो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोस को अतदरी ऐन तज़हबू तादा पतश्ते जानवर चरतजी क़ुल्तु अल्लाह व रसूलुहु आलम माय अल्लाह दागा रसूल तखबतना वे फरमायल फ़इन्नहा तज़हबु हत्ता तस्जुदा तहतल अर्श फ़तस्ताज़िना फ़युज़नु लहा व यूशिकु अन तस्जुदा फ़ला युक़बलु मिन्हा व तस्ताज़िना फ़ला युज़नु लहा फ़युक़ालु लहा इर्जिई मिन हैसु जिअति फ़तत्लउ मिन मग़रिबिहा। तदे आम माने जे कम केदीशी नागदारा चिनवर डूबशी लालशी नुदे द अर्श तलान दे सजदा लगी योदा से वक़्त बराशी भी आ चले बस सजदा लगी हो आगे नरस्त व हालात बदलेगी। ते हदीस मानदे एतराज़ दे यो खुद दे मतन मानदे बेशक अक़ली एतराज़ राज़ी खबर ठीक ना, लेकिन आया हर अक़ली एतराज़ चराज़ी नमंग बदागे द वजह हदीस रद्द को या व कुरान रद्द को और या के एतराज़ राज़ी दे चाबिल फ़र्द दागे अल्फाज संग पकार दी उता ज़मुंगा दागे मुनकर हदीस डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क़ किताब दे दो इस्लाम दे अंदाज़ ते वो गोरा च दाखिल हदीस मनी का न मनी 19वां बाब दे दो सफ़ा 318 चंद दिलचस्प हदीस अगर दे टॉपिक तो गोरा ता टॉपिक दे दो हदीस माने द तंज़ खबरों माने सड़े पुई हदीस का चंद दिलचस्प अहादीस नबियाड़ुम्बे वही हदीस का इल्मुल अफ़लाक यानी इल्मुल अफ़लाक मानदे च हदीस के सराजिन देवी या बिल्कुल अक़ल ख़िलाफ़ थी एदा पर गण दलाइल दे पेश कई हमंगे यो ख़ास तरतीब सर लगे तुड़ुम्बे लिखी दे सजदे आफ्ताब आफ्ताब मने नवर आफ्ताब व महताब देवल मुतज़ादी आफ्ताब काका यो महताब उतरू रही बंदा जंत लगा शबिया द कमरैन जमा के दिल लेगा। जो लोग दूर दराज ममालिक में सफ़र करने का आदी हैं उस हकीकत से आगाह हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता। दादे रखबल ज़माने खबर है कसो गलरे सफ़र न कही हो न गई और पोए जे पकी तो जोग्राफ़ी या इल्मुल अफ़लाक न पदे अगर हुईगी जाओ नोर डूबेगी ना ता खबर सही था खुदे रखबल ज़माने दगा तरतीब खई जब पाकिस्तान में सूरज डूब जाता है तो मिस्र में लोग शाम की चाय पी रहे होते हैं। अहले इंग्लिस्तान दोपहर का खाना खा रहे होते हैं और अमेरिका के बाद हिस्सों में सूरज निकल रहा होता है। अगर आप 20 नहायत काबिल एतमाद गड़ियाँ साथ रख कर एक तैयारे में विलायत चले जाएँ विलायत अंग्रेज़ान मुल्क तवे बखा तो वहाँ जाकर आप हैरान होंगे कि जब ये तमाम गड़ियाँ शाम के 8 बजा रही होंगी वहाँ दिन का 1:30 बज रहा होगा। तेना गड़ा वो सा हर मल्क चीज़ें खुदा के टाइम बने ही बदल खुदा के टाइम पर बदली ब्याही चाहिए। अगर आप एक तेज़ रफ्तार राकेट में बैठकर अमेरिका चले जाएं तो ये देखकर आपकी हैरत और बढ़ जाएगी कि इन गलियों के मुताबिक सूरज तुलू होना चाहिए था ताज़ा जिलास की कमा गड़ेरा तो दागे मुताबिक नवर ख़तल पकारू लेकिन हल तो नवर पर यूज़
लेकिन वहाँ डूब रहा होगा। अगर इन्हीं गाड़ियों के साथ आप जापान की तरफ रवाना हो जाएं तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वहाँ ऐन 3 बजे बाद दोपहर सूरज डूब रहा होगा। खुलासा ये कि रात के ठीक 12 बजे इंग्लैंड में शाम के 5:30 बज रहे होंगे और जज़ायर हवाई चौड़वी में सुबह के 5:30 बजे। ता खुद जमूंग द पोयो कोशिश को आज घर घर रेडियो मौजूद है, उसको मोबाइल लर्चा हर मसला नहीं था, हर संभाल नहीं। रात के 9 बजे रेडियो के पास बैठकर पहले इंग्लिस्तान लगाइए, फिर टोकियो, उसके बाद अमेरिका। आपको मान यकीन हो जाएगा कि ज़मीन का साया यानी रात निसफ़ दुनिया पर है और निसफ़ दीगर पे आफताब पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। ये बुनियाद जोड़कर इस हकीकत की वजाहत के बाद आप ज़रा ये हदीस देखिए। अबू ज़र फरमाते हैं कि एक मरतबा गुरूब आफ्ताब के बाद रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछा, कम हदीस जमा हुए दगे लिखले तर्जमे लिखले ब्यावी अगर हम रात के 10 बजे पाकिस्तानी रेडियो से दुनिया को ये हदीस सुनाएं, तरह मजाक बल पहलो, और कहें कि इस वक्त सूरज अर्श के नीचे सजदे में पड़ा हुआ है, तो सारी मगरिबी दुनिया खिलखिला कर हंस दें और वहाँ के तमाम मुसलमान इस्लाम छोड़ जाएं। दा प हदीस माने द बर्क़ से एतराज़ दिस सड़े हैरान शी जो सड़े चागा साइंसदान हम भी और दा खुल दुमर पूछे खुल पूछा पदे माने च दे आम सड़ीता दे खबरें निस्बत शी नो पकार दाने जे दाग पबारे के दे दा से किस्म जब इस्तेमाल शी ताकि मुझे दे के दा हदीस पबारे के इस्तेमाल शी दाना दुरुस्त है। एतराज़ पखपल दे एतराज़ तस्लीम ने मुक्त अजान खबर हो, लेकिन दा कम सवाल चले गई पकम अंदाज के गई दा अंदाज गलत थे। बाज़ खल को दा धोखा लगे दिले दा माँ चिकल अदर किताब माने से कार कोम खबर कोम ना खबर से बार बार कोम यो सड़े यो खबर ऊ की बिलफर्ज गलता और अगर आगे न रुजू की न तासु कुरान वेले दे आलिमान बा आगा शान रुजू की संग चागा गलत खबर करे हो पतम जाना कुरान के तबीन दागल तोबे दा पर शर्त वो दो इस्लाम के खुदा खबर लिखले दा और दा किताब द खर्च कर दे दे हुकूक खर्च कर पर शेख गुलाम अली कदर देखल खबर तोबा बासिल हमी गुमराही है तरोसा पोरे खोरी दा अल्लाह द कुदरत न सलर न दा मुंग दा खा बखाना वो अल्लाह दे जहन्नम तो बूझ तमंग पगे सो हमारा खुदम रहा च मुंग ता कम मुसीबत द पैदा करे द हदीस द इनकार द पारा आखो तरोसा पूरे पैदा की तो देवजना दना जवाब वर्कवल ज़रूरी दी बाज़ मरगरी दमंग दे धोखा की जी अफलान की दखपल किताब ना तोबा बासिल खुदाई हो मतलब सिर्फ दा ही अल्लाह मामला दा दागा मामला दा मुमकिन दा अल्लाह माफ़ की है कि जमूंगा सो कुदरत न चलेगा मुंगल आबास चिकू पदे पहलू न को दा खबर आगा सूखी चागा चाद बीजत है पखातिर दागा तनकीद जमूंगा द हिच चा बीजत है सरा हिस्कार निश्त यो फ़िक्र दे गलत फ़िक्र दे आगे आम कर दे मुंगा द आगे फ़िक्र मुखालफत को कुरान मुक़द्दस चिकम किताब चा लिखे दे बुखारी मुहद्दस ना एकम जमूंग द रविया दा बाबा के मेरी डर खलक भाई खफर है जदे पके मो याद है यादव ये पदे च गुमराही खबर था रखा लेकिन माँ खपल दा किताब च अगस्त है दामाद इशात एकेडमी ना अगस्त आम बाज़ार के प्रोत है या खुदे दागे खिलाफ उकलेशी जवाब दे उकलेशी वगैरह वर सर चापशी भी ठीक ना जमुंगा आज़ाद सरा तक इख्तलाफ निश्ता तो चाचे ज़ाती इख्तलाफी नागा बांधे पाबंदी लेगी जमुंग ज़ाती इख्तलाफ निश्ता मुंग ते मसला जोड़ करे दा बिलखसूस द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर पेश करे शे अहादीस एतराज़ात थी और दिफा द इमाम बुखारी ना और दागा द किताब ना दा दिफा द दीन लेकिन मुझ द आला पाई किताबों के सिर्फ द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब दे वसर सही मुस्लिम तो कदाद वाला किताबना बिलफर्ज आशान साबिर शी संग दाखिल कोई न ब्या मुंगता दखपल दीन दिफा डेरा मुश्किल शी अवल खुदाए च दे माए द एतराज़ कई सोख
تاسو چې کتاب ابن العربی یو حواله ملاویږي چې امام ابن العربی لیکلی دی چې بعضې بېدینه خلکو دلته دا اعتراض کړی دی خو کتاب یې څوک نه ښیي. دا حدیث اصل کې په سنن ترمذی کې هم شته دی. د سنن ترمذی یو شرح لیکلی دی امام ابن العربی دا زمالاس کې هغه ده عارضة الاحوزی. عارضة الاحوزی دا عبارت دی کې دی خلق هغې ته دا نه معلوم. تاسو چې هر څوک ګورئ دې کتاب حواله به نه ایښي نوم به هم نه ایښي بس یوه قال ابن العربي نو د هغه احکام القرآن مشهور دی خلک یې هلته لټوي هلته نشته. دا عبارت کوم چې زه وایم یا د کومې چې دې سره تعلق دی نو دا دی په دې کتاب کې او صفحه د دې دا 30 جلنهم قد انکر قوم من اهل الغفلة اقتداء باهل الالحاد سجودها. دا جمله ډېره سخته یعنی بعض مغفلینو د دین نه بې خبره خلکو انکار کړی دی اقتداء باهل اللغة سجودها وهو صحیح جائز ممکن. یعنی د نور سجده کول عقلا جائز هم دی او عقلا ممکن هم دی او صحیح هم دا دی چې حدیث صحیح دی. چې بیا څه ویلي دی د ډېر مشکل سره ویلي دي خو زه به انشاءالله تاسو ته یو عبارت ښیم هغه عبارت به ځان سره ضبط کړئ تاسو خبره باندې وپوه شئ. د دې عبارت مقصد دا دی چې تر اوسه پورې چا مسلمان ته اعتراض نه دی کړی هوښیار مسلمان کمعقل مسلمان مغفلینو دا اعتراض کړی دی او هغې هم د ځان نه دی کړی بلکې د ملاحدو په اتباع کې کړی دی. دا ډېر ذمه دارۍ سره ټوس خبره دی کوي دی چې کوم تعویل کوي هغه ټولو کړی دی هغه هم تاسو ته خبره به اسانه شي انشاءالله. خو سوال دی چې آیا د انور په سجده اعتراض دی او که نه په ټایمنګ اعتراض دی تپوس دی دا سړی چې جواب کوي نو پکار دی چې ټول جوانب وګوري. نو که مونږ تپوس وکړو بالفرض که د انور په چلیدلو اعتراضي په تلو راتلو بیا قرآن مجید کی سورۃ یاسین کے راضی والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. نور ګرځي او څنګه ګرځي هغه وضاحت سوزونه داسې وي چې هغه د انساني سمجھ نه بهر وي. انسان دې صرف هغه توجیه کی چې هغه د قرآن یا د هغې نص ظاهر سره بالکل مطابقت خوري. نور ګرځي څنګه ګرځي نه یو خبر دا خو د ساینس تحقیق دی چې نور په ځای باندې ګرځي خو بهر کې نور ګرځي. نو سورۃ یاسین کې دا اشتری چې والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. دویمه نکته دا ده چې دا ټول کائنات الله ته سجده کوي. ان الله آیت د سجدې کم کسان چې اوري دا د سورۃ الحج آیت ته بېشک خدا کې بعض احادیث ترې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سورۃ الحج کې 2 سجدې کړي. هغه حدیث اگر چې ضعیف دی بېشک لیکن اصول دا چې ضعیف حدیث د اجتهاد نه صحیح غوره وي او د احنافو د اصولو مطابق هم زما په خیال د سجده کول پکار دي. خپل اصول خلک بیا نه پرېږدي. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله وما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. دیکھے اللہ سجدہ د من فی السماوات و من فی الارض اویخ
چا چې قرآن ویلي نو په دې پوهېږي چې دلته کې سجود د عبادت نه مراد بلکې هغه تسخیر مراد دی کوم چې الله رب العزت د کائنات کړی دی. او شاید ما مخکې یو درس کې ویلي چې دا ټول مخلوق د الله فرمان بردار دی په بعضې کارونو کې. لکه یو سړی د هغه زوی پیدا شي او کلوري پیدا شي په دې کې چا اختیار نه چلیږي. دا تور پیدا شي که سپین پیدا شي اختیار بغیر چا نه چلیږي. خوري به د کم ځای نه غریب به وي که مالدار به وي. یعنی بعضې امور داسې دي چې هغه په تدابیرو باندې هټاویږي نه. ته د موت به کم ځای په دې کې هر انسان مجبور دی او دغې ته الله سجود وایي. دا سجود دی. دارنګه صورت الرعد کې راځي ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال. دا آیت د سجدې دی. دا هم آیت د سجدې دی. نو معلومه دا شوه چې په سجود باندې هم اعتراض نه لري پکار ځکه چې سجود د هر یو څیز د هغه د شان مطابقي د هغه د مرتبې مطابقي. محمد انور شاہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ د یو عبارت لیکلی دی. ما کور کې کتابوں کو کم ځای چې دی حواله ورکوي خو کتاب اردو کتاب دی ګډوډ شوی دی. د شاه رفیع الدین رحمه الله یو کتاب دی هغې ته وایي تکمیل الاذهان. تکمیل الاذهان دا د علم بعضې کتابونه زمونږ د علاقو کې نه ملاویږي. د عبدالحمید صاحب سواتی رحمه الله دا کتابونه چاپ کړي وو. موږ طالب علمه کې اغوستي وو. ما سره شته دی خو اوس پلاویږي نه. د دې حدیث لاندې دا کوم چې زمونږ زیر بحث دی 3199 حدیث فیض الباری 4 صفحه 305 کې وعلم ان القرآن اخبر بسجود ظل الاشجار واخبرت الاحادیث بسجود الشمس. دو خبرې شوې. قرآن مجید د اشجارو د ونو د سورو تذکره کړی ده او حدیث د سجود شمس ذکر کوي. مطلب دا ہے چې بالفرض حدیث په دې وجه قابل اعتراضي چې دی کې د نور د سجدې ذکر دی نو بیا خدای اعتراض په قرآن هم راځي. قرآن کې خدا هر چیز د سجدې ذکر دی. وتحقیقه علی ما ذکره الشاہ رفیع الدین فی کتابه تکمیل الاذہان ان سجود کل نوع ما یلیق بشانه. مخلوق چې هر قسم دی هر نوع دا او د هغې سجده د هغې د شان مطابق. فسجود الظل وقوعه علی الارض. کله چې موږ وایو ظلالهم د هغې سوري هغې سجده کوي نو سجده څنګه کوي؟ آیا د انسان غوندې کوي؟ نه په ځمکه اوږدېدل دي. او د سورو سجده سره همیشه دپاره په ځمکه اوږدېدل. فهو فی السجود دائما. نو سوری چې کوم دی دا همیشه په سجده کې دی. دا دی په ظاهر حمل کوي. وسجود الشمس میلها میل استواء الی الغروب. او د انور سجده به څه ته وایي؟ د استوا نه چې دی غروب ته مایل شي دې ته وایي سجده. نو بیا د هغې تفصیل کې وایي عند طلوع شبه القائد. نور چې کله راخیږي نو دی گویا کې ناست دی افق ته نږدې که نه دغه وخت کې دی افق ته نږدې نو دی ناست غوندې ښکاري. وعند الاستواء کالقائم. او چې کله دی انور منځ له راشي نو بیا د قایم غوندې ښکاري. وعند الدلوک کالراکع. او چې کله دی زوال نه ټیټېږي نو ته به وایې که دی رکوع گئی. دا تمثیل دی. تو بیا یې وعند الغروب شبه الساجد. او د غروب وخت چې شي نو هغه بیا د ساجد په شکل کې. دومره بهترین تعویل به شاید تا وړاندې ځله اورېدلی. دا زه چې بار بار وایم کتابونه خلک ګوري که نه چغې نه وایي کتاب چې ما کې پلان کې مسله پلان کې ځای لیکله. دا فیض الباری ما ډېر بچپنه کې لوستی وه 4 جلد بالخصوص. او دا زما نسخه لږه بدل ده. پخوا دا 4 جلده کې چاپ کېده. نو بار کې محدثینو ته دا څیز مخې ته و د دې وجې نه هغوی د دې
پورا دفاع کړی دا او کوشش دا کوي چې دا حدیث چونکې صحیح دی لہٰذا د دې درست تعویل وکړی شي. ما چې چانه قرآن ویلی دی هغې ما ته د دې یو تعویل ښودلی دی. زه خپل الفاظو کې لیکلو کوشش کوم چې انشاءالله هماغه شانتې ولیکلی شي څنګه چې ما ویلی دی. هغه دا دی چې ګوره غروب په عربی کې دا یوازې ډوبېدو ته نه وایي. المحکم کې ابن السیدہ لیکلی دی، ابن السیدہ سینیه دال ہے دا سیدہ، چې غروب څه ته وایي تنحی فی المقام او تنحی فی المکان. غروب الشمس مطلب چې کله انور لرې لاړ، کله انور لرې لاړ. دا کوم حدیث چې مونږ وایو دا دلته کې دا معنی وچلوه فإنها تذهب حين حتى تسجد تحت العرش. عرش د څه شی مراد دی؟ د عرش نه مراد د الله قدرت دی. دلته کې د دې نه مطلب د عرش نه انکار نه دی. عرش طاقت ته وایي، عرش قوت ته وایي، عرش طاقت ته وایي. د الله قدرت او د الله اختیار هغه مراد دی. حتی تسجد تحت العرش، تر دې پورې چې دی عاجزي کوي د عرش ته لاندې، د الله د قدرت د لاندې. د شاه ولی الله کتاب دی اختلاف الحدیث، مختصر کتاب دی. هغه چې وګورئ کې به انشاءالله دې باب کې ډېر رهنمایي ملو شي. عرش نه مراد د الله طاقت او سجود منی د هغې مخکې د تسخیر. د دې څه مطلب دی؟ نور اینی ټایم د الله مسخر دی. اوس خو زمونږ خوا کې دی لیکن 9 بجې دی زمونږ نه دی مشرق طرف ته ډېر لرې وخ، خو دی هر لحظه کې تحت العرش دی، د الله د قدرت د لاندې دی. دی مستقل حرکت کوي. اوس دلته کې دی یو ساعت پس به دلوک خو شوی دی، خو بار کې یو ساعت پس به 2 غنټې پس یا 3 غنټې پس به دی غروب ته نږدې شي. غروب ته نږدې کېدل څه مطلب؟ هغه لغوي واخله په دې معنا چې زمونږ نه به هم ډېر لرې لاړ شي. نو دا ډېر لرې تلل زمونږ نه ډېر لرې شو، لیکن هلته کې لرې د هغه راتلل تدریجاً بال ته هم نږدې کېږي. نو د حدیث مفهوم دا دی چې دی اینی ټایم د الله د تسخیر د لاندې دی. خو یو داسې وخت به هم راشي چې الله به د ده نه دا تسخیر اوچت کړي، په دې معنا چې د تصادم به وشي بل شي سره. الله به دا د نظام نه وباسي، د خپل نظام نه به یې وباسي او د ټکراو به شي سپوږمۍ سره یا بلې سیارې سره، چې ته قیامت ویلی شي. دا تمثیل دی اصل کې. زمونږ خو دا اورېدلې خپل استادان نو خو بار کې سړی چې ګرځي نو بیا ځای میلو شي. ابو شهبه هغه وخت کې خو ډېر مشهور نه و کله چې مونږ سبقونه ویل. اوس خو دا ډاکټر دی پی ډي. د کتاب دی ما سره خو چاپ شوی کتاب نشته، البته نیټ باندې دا کتاب ده موجود دی، دفاع عن السنه په دې نوم باندې. او دا زمونږ زیر بحث حدیث چې کوم دی دې باب کې د تفصیلی عبارت لیکل دی صفحه 49 اور صفحه 50 کې. د نوم دی ډاکټر محمد ابو شهبه. په دې باندې یو ډاکټر دی نجار وایي، هغه ته 13 ورځې کې وفات شوی دی. هغه ویډیوز دی پی دا کوم کسان چې په عربی پوهېږي هغه وګوري ځان له ملاویږي. نیټ باندې شته دی، سرچ وکړئ د هغې مخې له به راشي درته. دی وایي محدثین چې کله دا حدیث هر چاته نه پرېږدي تنقید تر دې څه وجه ده، یعنې محدثین هر چاله د حدیث د تنقید اجازت نه ورکوي. وجه سره دی هغه وجه دی دا وایي چې ګوره بنیادي طور حدیث باندې کم سړی نه پوهېږي، استاد نه دی ویلي، نو هغه کله کله دومره غلط تعویل وکړي چې هغه انکار حدیث ته ورسي. لکه زمونږ غلام جلانی برق چې کوم خبره کړې ده
نو رسېدلی نه ده بلکې بالکل انکار حدیث دی. همدغه شان مضمون هغه د پرویز کتاب کې هم دی، د هغه کتاب د مقام حدیث. خو داسې ذلیل خلق دی چې مقام حدیث باندې د پرویز نوم نه یې لیکلی، د دې لپاره چې څوک ډېر بد ردونه وایي. صحیح بخاري باندې چې دا کم شل اعتراضات دي کم چې د عامو کتابونو کې، دا ټول لاغه دي. خو زه کتاب پسې ګرځم، زما کتاب ما ډاکټر عمر اغوستی اوس په لاس نه راځي. خو دا کتاب میلو شو نو انشاءالله پته به ولګېږي چې دې خلکو سټیشن هم دقه یو کتاب ده. دا ټول خلک د هغې ځای نه اخلي. د جیراجپوري کتاب یې مخکې یو ځل ما راوړو، ہمارے دینی علوم، مختصر غونډه دا د پرویز استاد ده. دا دوه درې بنیادي کتابونه چې موجود وي او بیا اعتراض راځي که نه، لکه عمر عایشه باندې اعتراض کوي خلک، نو دا همدغې کتابونو کې لیکلی. دا چا مسلمان اعتراض نه دی، دا بس هسې یو خبره جوړه شي خلک په مخه کې هغه په مخه کې. دارنګې په رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر چې کوم اعتراض دی هغه هم دغې خلکو مخکې کړی دی. بیا ولا تصادم پیدا کړی د قرآن سره، ځان له تصادم جوړی، هېڅ تصادم نه، هېڅ تعارض دی. دې د دې دوه احتمال وایي. دیوی قد یکون متشابها غیر مفهوم العبارہ فلا محل لتحکیم النقد العقلی المجرد فی المتن. ځان پښتو کې پوهېږه، تفصیلي عبارت ما هلته هم لیکلی او دا ما راوړم دی، دې فوټو ځان سره والی دی. د حدیث متن دوه قسمه، یو هغې چې انسان کله په هغې باندې سوچ وکړي نو عقل د هغې نه ابا کوي، یعنی د یو هوښیار سړي د یو مسلمان په عقل کې هم هغه څیز نشي راتلی، حال دا د حدیث صحیح وي. داسې احادیثو کې به تعویل نه کوو. د صفات الهیه چې څومره آیات دي یا څومره احادیث دي دا خپل ظاهر باندې به حمل کوو، البته د هغې کیفیت الله ته سپارلی شي. دا لومبني قسم احادیث دي، که یې درته متشابهات وی هر څه ورته وی، خو هغه عقل کې نه راځي، د عقل نه ماورا ماورا دې کې اختلاف نشته. دا کم خلق چې د الله په صفاتو کې یا د صفاتو په آیاتونو کې یا په احادیثو کې تعویل کوي، نو د هغې بیچارهګانو وجه د صفاتو نه انکار نه دی. نن که څوک خلک وي داسې هغې نه انکار نه کوو، نن وایي څه خلک داسې، لیکن اسلافو کې چې کومو اسلافو د الله رب العزت په صفاتو کې تعویل کړی دی، هغې د انکار په بنیاد ته نه کړی، هغې د تشبیح نه د خلاصېدو دپاره تعویل کړی دی. ته دې وایي هغې ته دوال مدل مه وایه. هغه که یو سړی ښه پوهېږي چې تشبیح پکې هم نشته او د هغې باوجود دا صفت ته انکار کوي، نو بیا خبره بدله ده. نو یو خو دغه قسمه نصوص دي د قرآن و سنت چې هغه عقل کې نه راځي او وي صحیح، هغې تمثیل ممثیل هم نه، لکه ید الله فوق ایدیهم کې هېڅ تمثیل نشته دی، یا خلقتو بیدی کې هېڅ تمثیل نشته دی، دا تمثیل نه دی، دا بالکل حقیقت دی، لیکن د دې حقیقت کیفیت سره نه، هغه کیفیت الله ته سپارلی شي. موږ بار بار دا ویلي چې صفات الهیه دا په خپل حقیقي معنی باندې حمل کېږي اهل سنت په نسبت باندې، البته د هغې تفصیلي علم یا د هغې د کیفیت تفصیل هغې کې تفویض، تفویض معنی کې نه، تفویض د معنی په کیفیت کې. دلته خلط مبحث کوي خلک چې اهل سنت مسلک دا دی چې ته معنی د دې تفویض کوې، دا نه ده، هغې د معنی تفویض نه کوي، د معنی د کیفیت تفویض کوي. بس ټول صفات الهیه په دې اخله، د الله علم، د الله لیدل، د هغه اورېدل، د هغه تلل، د هغه راتلل، د هغه ید، د هغه استوا، دا ټول د هغه د شان مطابق دي څنګه چې دي. آمنا به وسلم. او د صفات الهیه باره کې خو دغه طریقه ده، هغه عقل کې راتلونکي څیز نه دی. دویم هغه څیز چې هغه بطور تمثیلي، ته مونږ بطور مجاز هم ویلی شو،
لکه زموږ دا زیر بحث حدیث سے دی چې نور سجده کوي نور داسې کوي نور داسې کوي دا فهم کې راځي لیکن عقل د دې نه انکار په دې باندې کوي د مسلمان عقل وي د حدیث نه انکار نه کوي د تفصیل نه انکار کوي اوس دې سره بس کو او دې سره ودایي چې دا تمثیل دی په دې حدیث کې تمثیل دی یعنی د انور سجود حقیقی سجدہ نه ده انسان د خپل خالق په مخ کې کوي او دی وی وقد یکون متن الحدیث لیس من قبیل حقیقت بل من قبیل المجاز د مجاز د قبیل نه نبی دا حدیث پیش کړل دی فلو حملناه علی حقیقته کدا مونږ په خپل حقیقت باندې حمل کو لا دا ذالک الی البطلان بیا خو دې نتیجه به صحیح دا باطل حقیقت درې نه مراد البته لو حملا علی المجاز المستساغ لظهر ما فيه من سر و بلاغت کدا مونږ مجاز واخلو او د دې له هغه لار ورکو کما چې د دې لپاره بالکل مناسب ده نو دې کې به مونږ ته د بلاغت یو راز ښکاره شي حدیث چې سره پار چلولی شوی دی یعنی دا حدیث کې مجاز دی مجاز څه مطلب دی د انور غوندې یو مضبوط سیز انور غوندې یو مضبوط یو پاورفل سیاره شپه ورځ د الله د تسخیر لاندې روانه ده سجود کوي د هغه اتباع کوي د هغه د فرامینو کم نظام چې الله وضع کړی دی نو هغه د هغې لاندې روان دی د انسان خو د په مقابله کې ډېر کمزور دی انسان ته ولې د الله فرمان بردار کېږي بیا دی وی بالخصوص هغه کسان چې هغې د انور عبادت کوي نو هغې هم سوچ پکار دی چې د انور زمونږ څنګه معبود شو دی خو د الله د نظام پابند دی د کوم شی چې دی نظام پابند دی مخلوق شو نو مخلوق زما خالق څنګه شو فسجود الشمس المراد به خضوعها وسيرها طبق ارادته سبحانه د انور د سجود نه څه مطلب دی د الله د اراده مطابق د ګرځېدل راګرځېدل وعدم تعبیها عن النظام الدقیق المحکم الذي فطرها الله تعالی علیه او د ابا نه کوي انکار نه کوي دا باریک محکم نظام ناکم چې الله حضر لپاره وضع کړی یو باریک نظام د ښکاري نه هغه لیکن دا ټول سوزونه د هغې لاندې چلیږي واستمرارها علیه من غیر انقطاع ولا فتور او دی مسلسل روان دی په دې کې کټنګ نه راځي تسلسل د حدیث مطلب څه دی یقصد به حث الخلق على الخضوع والاذعان لله رب العالمین د دې نه مقصد دا دی چې مخلوق له ترغیب ورکړی شي چې دی الله ته عاجز شي هغه ته غوږ کېږدي د هغه فرمان بردار شي کله چې انور فیضا کانت الشمس على عزمها في غایة الخضوع لله فما اجدر الانسان المخلوق الضعیف چې کله انور د دې پابند دی چې د الله د نظام پابند شي نو یو مخلوق کمزور انسان به د دې پابند نه بیا وی وبخاصة عابدوها او بالخصوص د انور عبادت کوونکي هغې د دې پابند و نه چې دوی د خپل رب د نظام پابندي وکړي بالخضوع لله والایمان به ومثل هذا الاسلوب سائغ شائع او داسې اسلوب هر ځای کې روان دی دا چلیږي بیا د یو عربي شعر پیش کړی دی شکا الی جملی طوال السرا صبرا جمیلی فکلانا مبتلا شکا الی جملی زما اوښ ما ته شکایت وکړو چې سفر ډېر اوږد دی نو ما ورته وویل صبر به کوو صبرا جمیل تفاسیرو کې د فصبر جمیل والله المستعان ذیل کې دا شعر لیکلی دی خو چا تفسیر کې تللی مې چې صبر جمیل څه ته وایي
صبرا جمیلی فکلانا مبتلا مونږ دواړه مبتلا یو. نو دی وی دا ګوره شعر دی او دا د عرب او جاهلیت دی، شاعر هم نه معلوم. وختي ما د فرا کتاب کوت مجاز القرآن معان القرآن هغه څوک شاعر لیکلی خو شاعر ما ونه موند، هغه هغه شعر ده، صرف یو کس نوم لیکلی دی، نور نوم نه یې لیکلی. دی ولا شکوه ولا کلام، نه اوښ شکوه کولی شي او نه کلام کولی شي. وانما مجاز و تمثیل، دا مجاز او تمثیل ده. تو دې معنی باندې فانظر الی الروعة فی التمثیل، لکه شکایت څنګه کوي اوښ، په دې کې خاص حسن کلام څه شی دی، د یو بې زبانه په خوله باندې خپل رای ښکاره کول. دا سوچ د شاعر خپل دی چې زه ډېر زیات ستړی شوی یم، نو د تمثیل په انداز کې د هغې اوښ د طرف نه دا شعر وویل چې سفر ډېر زیات اوږد دی، موږ ستړي شوي یو. ولو جاء علی غیر هذه الطریقه لخلا من هذه الروعه، که دا کلام د داسې ویلی وی چې دا طریقې پکې نه وي، جمل ته نسبت نه وی که نه، بیا به دې کې دومره ښکلا نه وه. ومن هذا التمثيل البديع قد جاء في القرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه شك مثل قوله سبحانه. دا شان قرآن مجید کې هغه قرآن چې متواتر دی، هغه قرآن چې پای کې چا شک نه راځي. دې جملو څه مطلب دی؟ یعنی په حدیث خو خلک اعتراض کوي، قرآن سره وسه کوي. په قرآن کې هم داسې تمثیلات راغلي دي چې قرآن بالکل متواتر دی او قرآن کې بالکل څه شک نشته دی. مثل قوله سبحانه ويسبح الرعد بحمده، دا خو لشته یا رعد په خپله، دا خو د سنن ترمذي یو حدیث دی ضعیف چې رعد نه مراد چې کوم دی هغه ملک دی چې د هغه کنټرول کې دا څیزونه دي، که هغه ته لرې کې بالفعل چا د هغه نه معلوم، نه به څه وایي چې رعد څنګه حمد وایي. نو مقصد دا دی چې دا اعتراض که مو خلقو کړی دی، نو دوه قسمه خلق دی. یو هغه دی چې هغې محض اشکال کړی چې زه په دې پوهېږم نه، نو د هغه د پوهېولو طریقه دا ده چې موږ به هغه پوهېږو چې بھائی د سجود نه مراد د الله فرمان برداري ده. نور مسلسل د الله په فرمان بردارۍ کې روان دی او د اینی ټایم د الله د حکم پابند دی. یو ټایم به داسې راشي چې الله به درته ووایي چې ستاپ شه. د حدیث مفهوم دغه دی، دا تمثیل دی. او نور په دې دنیا کې د ټول نه غټه سیاره ده کوم چې انسان دپاره مفید دي. تو دا غټه سیاره چې کا د الله په قبضه کې ده، د کائنات کل څیزونه دا د الله په قبضه کې دي. تر اصل کې الله توحید ثابتولی شي. نو دی وایي چې دا څه په عربی کې یا د دینیاتو په بنیاد باندې داسې خبره نه ده چې سړي ته دا خامخا قابل اعتراض جوړ شي. نو بار کې دا اعتراض زمونږ برق صاحب چې کړو دا بالکل بے بنیاد او غلط و. د حدیث مقصد محض یو تمثیل دی، یو مجاز دی. د دې لپاره چې مسلمانان په دې خبره ځان پوهېږي چې د بندګۍ لایق یو الله دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین.